our founder, Pravina Tekudekar, myself, Anju Pavekar, who all developed this school based on the philosophy given by Dr. Maria Montessori. So here we follow that principles, those principles and philosophy. We do use these traditional Montessori aids. In addition to that, our teachers keep on creating new aids based on the needs of the children. Here, each and every child is observed throughout the academic year, and based on that, periodically these aids are created. So when children come here, we give them opportunity to handle a lot of materials. They learn on their own through these materials. A lot of experiences which may be related to discipline, self-reliant activities which make them independent and confident. So all these experiences, materials are included in the curriculum, which is well thought and well planned. Our government has now initiated the process of applying new educational policy. All the principles and things which are included in this policy are being followed here since 1957. So we are proud and we are fortunate enough that we could work on those principles throughout these years for our little ones. Here at this school, we get a lot of questions like which curriculum is being followed. There are a lot of boards, SSC, CBSE, but all these are secondary education boards. We here follow our set curriculum in which there is a lot of emphasis on pre-reading and pre-writing skills, which gives them opportunity to develop their fine motor controls, gross motor controls. So overall physical development is emphasized. In addition to that, here KL's experts team visit in July and August, and they undertake medical checkup of the children. So if at all any child needs any help, it's being followed up with the KL's team. Regular workshops are being conducted for the parents so that we can address their questions and issues which they face with the children. Teachers here are well trained and they keep on attending conferences and workshops regularly and upgrading themselves. We think here we should have people who have more experience, who have more work experience with children, who love to work with children. So all the staff, TAIs and teachers are very dedicated, very affectionate, and they handle children very carefully. Along with the teaching and learning, here we do not follow classroom teaching as such because the children are very young. So all the classes will be organized in such a way that even if a child goes to any class, he will get to know whatever we expect them to learn. So all teachers, only one teacher in one single class, that routine is not followed here. We have some specialized areas for specific teachers. Like one teacher is specialized in singing, one teacher is specialized in storytelling, one teacher is specialized in English communication, writing. So all these teachers interact with all the children. So in short, there is some time span where all the children have common time. They enjoy some activities with playgroup child can mingle with senior KG student, junior KG student. Junior KG student can go and play with nursery class students. And some sessions are individually in their respective classes. So they get opportunity to get acquainted with children of their age group and 1-2 years plus and minus age group.
We do celebrate here some festivals and birthdays of our children. So we celebrate it in traditional way in the school. It's a common question of the parents that can we distribute sweets or give gifts to the children. So there is strict no for this. We do not allow this. So please don't distribute any sweets or gifts on your child's birthday in the school. We do encourage parents, if they have any budget for distribution of sweets and gifts, they can ask school. They can go to school office and donate that much amount, and we buy books, story books, or toys for the school as such from that donation. We have ATG approval, so that tax benefit also parents can take when we issue receipt with the ATG sanction. Some rules are being made here, which is for safety of your child. So even if you feel those are rules very strict, we expect that you will follow those. These are simple rules like please send your child in time. First month we give some 5-10 minutes, so you can reach 5-10 minutes late, but later on strictly you will have to follow the timings. The gates will be closed and no entry will be permitted. Prior instructions will be given regarding this to you and your children as well. Uniforms and inner wears were displayed at the time of orientation program. So we expect that you will follow those rules regarding inner wears strictly. Why inner wears are important? Comfortable inner wears are important so that your child can sit properly, be comfortable throughout the school hours. It helps them to maintain their body temperature as well. So please make sure that your child wears inner wears as well. You can visit the school office and have a look at the set of pairs which are kept there as a sample pieces. You have to keep clean, washed handkerchief and water bottle with your child every day to the school. Snacks are served in the school itself. Whatever snacks we serve, the full schedule of the month on which day what snacks will be given is shared with you on the WhatsApp so that you are aware of what your child is going to eat. शाळेमध्ये मुली तुमचं काय खाऊ खाणार आहे हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे, म्हणून हा सगळा प्लॅन तुम्हाला महिन्याच्या सुरुवातीला फॉरवर्ड केलेला असतो. तो तुमच्या माहितीसाठी आहे, सो दॅट खाऊ रिपीट तुम्ही तोच की सकाळी मुलांनी शाळेत इडली सांबार खाल्ला आणि घरी येऊनही तुम्ही त्याला इडली सांबारच देऊ म्हणून आहे. आणि तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की मुलं शाळेमध्ये काय काय. अतिशय रिलायबल सोर्सकडून हे फूड आम्ही बनवून घेतो. त्याच्या जस्ट स्ट्रेस अश्युअर्ड म्हणजे आधीचे जे पेरेंट्स आहेत त्यांना या सगळ्याची आता कल्पना आहे. नवीन पेरेंट्सना थोडीशी भीती असू शकते की काय खाणार आहे मुलं, कुठून येत आहे. ज्या खाऊ तयार करतात त्या ताईसुद्धा वर्कशॉप्सच्या वेळेस किंवा पेरेंट टीचर मीटिंगच्या वेळेस इथे येऊन तुमच्याशी बोलू शकतात. म्हणजे आधीचे पेरेंट्स त्यांच्याकडनं ते कसे बनवतात त्या रेसिपीज पण घेतात, कारण की काही रेसिपीज मुलांना इथल्या खूप आवडतात आणि ते घरी जाऊन सांगतात की आम्हाला तसं बनवून द्या. तर प्लीज हे काही रूल्स जे आहेत ते तुम्ही फॉलो करायचेच आहेत. त्याच्याबद्दल नंतर टीचर्सशी येऊन प्लीज आर्ग्युमेंट्स करू नका. अतिशय महत्त्वाचा रूल हा आहे की तुम्हाला मुलांबद्दल काहीही तक्रार असेल तर ती तुम्ही मुलांच्या देखत करायची नाही. काहीही प्रॉब्लेम असेल तर तो तुम्ही आयदर फोन करून टीचरना सांगा किंवा शनिवारी आम्ही सर्वजण शाळेत असतो, मुलांना शनिवारी सुट्टी असते, मुलं शनिवारी शाळेत नसतात, त्यावेळी येऊन तुम्ही ही तक्रार किंवा तुमचे जे काय म्हणणं आहे ते सांगू शकता. आणि ही सूचना तुम्ही घरात तुमचे आजी आजोबा असतील, काका काकू असतील, मावशी कोणी जे असतील, आत्या काका
त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा, की जे कोणी न्यायला येतील सोडायला येतील त्यांच्या तेव्हा टीचरांच्या समोर मुलांची कुठलीही तक्रार प्लीज करू नका. कुठलंही नेगेटिव्ह वाक्य त्यांच्याबद्दलचं तुम्ही त्यांच्या देखत टीचरना सांगू नका. तुम्हाला तक्रारी असतील तुम्ही नंतर येऊन जरूर सांगा, आपण त्याच्यावरती उपाययोजना करू. मुलांशी कसं बोलायचं, काय सांगायचं, टीचरसुद्धा तुम्हाला हेल्प करतील. पण मुलांच्या देखत तक्रारी बिलकुल करू नका. सुरुवातीचा 1 महिना नवीन मुलांना युनिफॉर्म नाही आहे. मुलं थोडी सेटल झाली की तो युनिफॉर्म तुम्हाला इथे शाळेतूनच मिळेल. त्याचे वेगळे पैसे तुम्ही डायरेक्ट त्या व्हेंडरना द्यायचे आहे. मुलं सेट झाल्यानंतर त्यांचे बुक्स आणि स्टेशनरीचे सेट तुम्हाला शाळेतून घेऊन जाता येतील आणि मग ते कसे वापरायचे आहे, कुठल्या दिवशी काय पाठवायचं आहे हे टप्प्याटप्प्यामध्ये ज्या त्यावेळी टीचर्स तुम्हाला सांगतील. त्या इन्स्ट्रक्शन्स व्हॉट्सॲपवरती सुद्धा तुम्हाला मिळतील. बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही या ओरिएंटेशनच्या थ्रू किंवा वेळोवेळी वर्कशॉपच्या थ्रू सांगत असतो. इथली महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की इथे प्रत्येक मुलाची एक वेगळी फाईल शाळेमध्ये ठेवलेली असते, ज्याच्यामध्ये टीचर्स वेळोवेळी त्यांच्याबद्दलचं ऑब्झर्वेशन त्यांचं लिहून ठेवत असतात. मुलांनी केलेल्या ॲक्टिव्हिटीज काही मुलं घरी घेऊन येतात, काही इथे त्यांनी जे काम केलेलं असतं ते पेपरवरती असेल, कुठल्याही वेगळ्या फॉर्ममध्ये असेल, तर ते सगळे सेट इथे फाईलमध्ये ठेवलेले असतात, जे तुम्हाला वर्षाच्या शेवटी रिपोर्ट कार्डच्या बरोबर मिळू शकतात. आधीमध्ये तुम्ही केव्हाही येऊन हे पाहू शकता. पेरेंट टीचर्स मीटिंगच्या वेळेसुद्धा या गोष्टी ठेवलेल्या असतात, तुम्हाला ते तुम्ही बघू शकता. सुरुवातीपासून मुलांच्या मागे असं लागू नका की आज शाळेत काय झालं मला घरी सांगच, किंवा आता आज शाळेत काय झालं हे झालं का, मग चल मला हे लिहून दाखव, मला हे करून दाखव. लिहिणे वाचणे या गोष्टी मुलं करणारच आहे, पण त्याची पूर्वतयारी ही इथे शाळेमध्ये होत असते. ती झाल्यानंतर जेव्हा त्यांना कॉन्फिडन्स येतो की हे आपण करू शकतो, तेव्हा ते तुम्ही घरी त्यांच्याकरता करून घेऊ शकता. टप्प्याटप्प्यामध्ये या गोष्टी टीचर्स तुम्हाला वेळोवेळी सांगतील की आता जुन्या पेरेंट्सना ह्या गोष्टी माहिती आहेत की त्यांना साधी ही स्लेट आम्ही शाळेमध्ये देतो की ही कशी वापरायची, ही वेगळ्या पद्धतीची स्लेट आम्ही शाळेसाठी स्पेशल करून घेतलेल्या आहे, की यातला मार्जिन आहे ह्याच्यावरती 4 लाईन स्पेसिंग कसं वेगळं आहे, की जेणेकरून नंतर पुढे जेव्हा ते जातात ते त्यांचं वहीचं पान आणि ही स्लेट त्यांना फॅमिलीला वाटू शकते. या स्लेट्ससारख्या काही आमच्या इथे प्री रायटिंग स्किल्ससाठी पॅटर्नच्या स्लेट्स केलेल्या आहेत. याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर हे जे स्लॅन्टिंग लाईन्स आहेत यासुद्धा 4 लाईन्स वापरून सुतळीला किंवा अशा केलेल्या आहेत की ज्याच्यानं मुलं बोटं फिरवतात. सो हे सेन्सरी त्यांच्या ह्याच्यातून त्यांना मटेरियल्समधनं ह्याची ओळख करून दिली जाते. त्याच्यानंतर ते या कार्ड्सवरती येतात. हे सुद्धा पॅटर्नची कार्ड्स टीचर्सनी तयार केलेली आहे, जी त्यांना सोपी पडतात वापरायला, आणि मग त्यांना आम्ही रायटिंगकडे नेत असतो. ज्युनियरच्या क्लासमध्ये आल्यानंतर त्यांना ॲक्च्युअल रायटिंग सुरू होतं. तोपर्यंत त्यांची प्री रायटिंग स्किल्स जर डेव्हलप झालेली असतील तर त्यांना ते सोप्या पद्धतीनं करता येतात. जर त्यांचे फाईन मोटर कंट्रोल डेव्हलप झाले नसतील आणि आपण त्यांचं रायटिंग चालू केलं तर अननेसेसरी त्यांच्या मसल्सवरती प्रेशर येतं, ते दुखतात आणि मग ते त्यांना त्याच्यामध्ये इंटरेस्टही वाटत नाही. त्यांना असं वाटतं नाही आपल्याला यांना दुखतं आहे, आपल्याला हे करता येत नाही आहे, मग नको करायला. याच्यासाठी इथे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे क्रेयॉन्स आम्ही वापरतो. सुरुवातीला जाड क्रेयॉन्स असतात, मग त्याची जाडी हळूहळू कमी कमी करत त्यांना वापरायला ते शिकवलं जातं, की ज्याच्यामधनं याच्यासाठी भरपूर कागद फाडणे, ड्रॉइंग करणे, क्ले असतो, या सँड असते, या सगळ्या गोष्टी वापरून त्यांचे मोटर कंट्रोल डेव्हलप झाल्याशिवाय त्यांना रायटिंगकडे आम्ही नेत नाही. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीनुसार या सर्व गोष्टी आता सर्व शाळांमध्ये स्ट्रिक्टली फॉलो केल्या जातात. आमच्या शाळेमध्ये या पहिल्यापासून 1957 पासूनच या सगळ्या गोष्टी फॉलो केल्या जातात. त्याच्यामुळे आम्हाला या गोष्टी खूप चांगल्या प्रकारे मुलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ज्या आमच्या आधीच्या कालिकी यांनी कष्ट केलेले आहेत ते आम्हाला पुढे नेण्यामध्ये अभिमानच वाटतो.
आणि ह्या गोष्टी अजून वेगळ्या एज्युकेशनल एड्समधनं कशा मुलांपर्यंत पोहोचवता येतील याच्यासाठी टीचर्स विचार करून नवीन नवीन एड्स याच्यामध्ये ॲड करत जातात. सो दरवेळी इथे एड्सचे जेव्हा एक्झिबिशन असतं त्याच्यामध्ये आधीची एज्युकेशनल एड्स आणि टॉईज असतातच, पण आम्हाला जागा कमी पडते कारण की टीचर्स त्याच्यामध्ये नवीन नवीन करत राहतात आणि ती मुलं एन्जॉय करतात. ही तयार करताना आम्ही जे इंडिव्हिज्युअल चाइल्ड प्रत्येकाची फाईल ठेवलेली असते, इंडिव्हिज्युअल त्यांचं ऑब्झर्वेशन असतं, त्याच्यातून कळतं की कुठलं एड तयार करणं आवश्यक आहे, मुलांना काय आवडतं आहे, किंवा मुलांना मोटर कंट्रोलसाठी रायटिंगसाठी काय करायला पाहिजे की जेणेकरून त्यांची मोटर कंट्रोल ग्रिप्स आणि हे सगळं इम्प्रूव्ह होईल, त्याच्याप्रमाणे ही एड्स तयार करतात. या एड्समध्ये प्री रायटिंग, प्री रीडिंग याच्याबरोबरच लॉजिक बिल्डिंग, मॅथमॅटिक्स या सर्व कन्सेप्ट यूज करून ही एड्स तयार केलेली असतात. हळूहळू जसं तुम्ही इथे येत राहाल आणि हे पाहत राहाल, मुलं तुमच्याबरोबर घरी येऊन सांगतील किंवा तुम्ही मुलांबरोबर अधूनमधून इथे काही गोष्टी करायला याल, तेव्हा या सर्वांची तुम्हाला कल्पना येत राहील. मुलांची नखं कापलेली असणं खूप महत्त्वाचं आहे. केस आणि नखं हे रेग्युलर कापलेलं पाहिजे हायजीनच्या दृष्टीने. मुलांना इथे खाऊ असतो, इथे त्यांना या सवयी आणि हात धुणे या सगळ्या लावायचा प्रयत्न करतच असतो. त्या तुम्ही वेळच्या वेळी घरीही लावा, म्हणजे त्या मुलांना आपोआप सहजपणे त्या सवयी लागून जातात. याचबरोबर मुलांना तुम्ही घरनं फक्त स्वच्छ रुमाल आणि वॉटर बॉटल द्यायची आहे. ही वॉटर बॉटल रोजच्या स्वच्छ धुवून त्याच्यामध्ये पडलेलं पाणी उकळून गार केलेलं पाणी भरून पाठवायचं. पावसाळा आहे, आत्ता शाळा सुरू होते, तेव्हा कुठलंही पाणी आलं तरी पाणी उकळून प्यायला केव्हाही चांगलं. पाणी मुलं आपलं आपलं घेत घेतील, इथे खाऊन मुलं खाऊन जातील. सुरुवातीला पहिला आठवडा म्हणजे उद्यापासून शुक्रवारपर्यंत मुलांना शाळा ही 1.15 तासच असणार आहे. 9 वाजता मुलं येतील आणि 10:15 वाजता पेरेंट्स त्यांना पिकअप करतील. पहिले काही दिवस हे जे शुक्रवारपर्यंतचे आहेत तिथे मुलांना खाऊ शाळेमध्ये देणार नाही. खाऊ देणार नाही म्हणजे आमचा रोजचा जो मेन्यू असतो तो देणार नाही. कधी मुलांना वाटलं भूक लागली तर त्यांच्यासाठी त्यांना खाता येईल असा लाह्या बिस्किटं असा खाऊ शाळेमध्ये असतो, तो हे 3-4 दिवस दिले जातील. त्याच्यानंतर पोहे, उपमा, शिरा, थालीपीठ, वेगवेगळे पराठे, मुगाच्या डाळीची खिचडी, कढी, वऱ्याचे तांदूळ असा वेगवेगळा खाऊ हा मुलांना दिला जातो. त्याचं शेड्यूल तुम्हाला येईल, तो पुढच्या सोमवारपासून इथे चालू होईल. पुढच्या सोमवारपासून शाळा 12:15ला संपणार आहे सर्व मुलांसाठी. प्ले ग्रुप, नर्सरी, ज्युनियर KG आणि सिनियर KG. 1 महिन्यानंतर मुलं सगळी सेट झाल्यानंतर ज्युनियर KG आणि सिनियर KGच्या टीचर्स पेरेंट्सला इंटिमेट करतील की त्यांची शाळा नंतर 1 वाजेपर्यंत चालू राहील, पण ही सूचना तुम्हाला त्या त्यावेळी दिली जाईल. जसे बाकीचे सण समारंभ शाळेमध्ये सेलिब्रेट केले जातात, वी डू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स इन द स्कूल. 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट इंडिपेंडन्स डे अँड रिपब्लिक डे आर कंपल्सरी. पेरेंट्स कॅन अटेंड दीज विथ देअर चिल्ड्रन. 15 ऑगस्ट नॉर्मली आम्ही शाळा जेव्हा सुरू झाली ओरिजिनली रास्तेवाड्यामध्ये ती शाळा सुरू झाली, नंतर ही शाळेची नवीन बिल्डिंग झाली, तर ते रास्तेवाड्यामध्ये नॉर्मली आम्ही 15 ऑगस्ट सेलिब्रेट करतो आणि 26 जानेवारी या शाळेमध्ये सेलिब्रेट केलं जातं. काही ॲक्टिव्हिटीज, काही सेलिब्रेशन्स ते रास्तेवाड्यामध्ये होतील, काही इथे होतील. त्या त्यावेळी त्या त्या ह्याच्याप्रमाणे सूचना तुम्हाला मिळतील. याच्या व्यतिरिक्त पूर्ण वर्षभरामध्ये जे मी इथे व्यवस्थित येईल त्यां वी डू ट्राय, कारण की मुलं लहान असतात, काही वेळा आजारी पडतात, काही कारणाने त्यांची शाळा बुडते, तर असं होत नाही की एखादी गोष्ट त्यांना आत्ता मिस झाली तर ती परत कव्हरअप केली जाते, कारण की याच्यामध्ये थोडंफार रिपिटेशन असतं, वेगळ्या पद्धतीने रिपिटेशन असतं, त्याच्यामुळे ते त्यांचा कव्हरअप करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण मुलं लहान आहेत, थोडी ती शाळेत सेट होतात आणि मग त्यांची काही कारणाने जर आजारपणामुळे झालं तर आपण समजू शकतो, पण काही याच्यामुळे 15 दिवस 20 दिवस शाळा अशी बुडवू नका मुलांची.
मग त्यांचा सेटल होण्याचा पिरियड परत डिस्टर्ब होतो. मग त्यांच्या सगळ्या मुलांशी एकमेकांबरोबर जे कनेक्टिव्हिटी इथे डेव्हलप होते. ज्युनियर सिनियरच्या मुलांना थोडंसं होमवर्क आणि हे करायला लागतं. मग त्यांना असं वाटतं की आपलं गुड आहे. टीचर्स हेल्प देम टू कव्हर इट अप. पॅटर्न्स जे आहेत किंवा अल्फाबेट्स कसे लिहायचे आहेत याचे स्पेसिफिक पॅटर्न फॉलो केले जातात. जेव्हा नर्सरीच्या मुलांना आम्ही इथे पॅटर्न्स सांगतो तेव्हा तसे पॅटर्न शीट तुम्हाला घरी पण येईल. टीचर्स ते एक्सप्लेन करतील तुम्हाला आणि घरी सांगतील. त्याच्याप्रमाणे फक्त ती मुलं लिहिता येत नाही आणि तुम्ही बघायचं जेव्हा मुलं रायटिंगला जाते तेव्हा. या सर्व सूचना वेळोवेळी मुलांच्यासाठी तुम्हाला टीचर्स देतील. तेवढ्या फॉलो केल्या तरी मुलांचे इथं वर्किंग स्मूथ होईल. फक्त त्यांना रेग्युलर शाळेमध्ये अटेंडन्स मात्र त्यांचा मेंटेन करा. मुलांनी शक्यतो वेळेवरती झोपावं आणि वेळेवरती उठावं. त्यांना रात्री जास्ती जागरणं नको. 10पर्यंत मूल झोपलं असेल तर त्याचं पुढचं सगळं उठणं वेळेवर, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी वेळेवर होतात. मुलांचं गॅदरिंग, मुलांची ट्रीप आणि मुलांचा मेडिकल चेकअप या सर्व गोष्टी शाळेच्याच फीमध्ये इन्क्लुडेड असतात. त्याच्यासाठी वेगळे पैसे भरावे लागत नाही. गॅदरिंगची तयारी कशी असते, काय असते याच्या पण सूचना तुम्हाला त्यावेळी येतील. जुन्या पेरेंट्सना तुम्ही पेरेंट टीचर्स मीटिंगच्या वेळेस भेटू शकता. नवीन पेरेंट्स, त्यांच्याकडनं तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी माहिती होतील. नवीन पेरेंट्स असतात त्यांना शाळेबद्दल भीती असते. तीच भीती थोडीशी मुलांमध्ये शिफ्ट झालेली असते आणि मग मुलांची इथे रडारड होते. मुलांना कम्फर्ट देण्यासाठी इथे टीचर्स आणि काही प्रयत्न करतात. असं एखाद्या वेळेस क्वचित होऊ शकतं की एखाद्या दिवशी तुमचं खूप रडतंय आणि जर असं वाटलं की नाही आता ते घरी जायला पाहिजे किंवा तुम्हाला बोलवण्याची आवश्यकता आहे तर ते टीचर्स तुम्हाला फोन करतील आणि बोलवून देतील. तुम्हाला जोपर्यंत शाळेतून फोन येत नाही त्याचा अर्थ तुम्ही असा समजा की इथे तुम्ही व्यवस्थित राहिलेलं आहे आणि निश्चिंत मनाने तुम्ही घरी राहा. या शाळेमध्ये तुमच्या मुलांची फक्त अकॅडमिक हा उद्देश नाही आहे. मुलांना पुढच्या त्यांच्या जर्नीमध्ये आपलं आपण कसं शिकावं, आपलं दुसऱ्यावरती कसं डिपेंड राहू नये या गोष्टींची जास्त तयारी करून घेतली जाते जी त्यांना आयुष्यभरासाठी उपयोगी पडेल. आणि हेच सर्व गोष्टी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही सांगते. सो आय एम शुअर की इथे मुलं नक्की इथून जाताना आनंदातच बाहेर जाते. इथली गाडी, इथल्या गोष्टी या सर्व बाकीच्या शाळांपेक्षा तुम्हाला नक्की वेगळ्या जाणवतील. त्याच्या चाली वेगळ्या आहेत, त्याचे शब्द वेगळे आहेत आणि आपल्या काही गाण्यांनी गोष्टी खूप पूर्वीपासून चालू आलेल्या आहेत आणि त्या मुलांना खूप आवडतात. हळूहळू जसे तुम्हाला ही गाणी आणि गोष्टी प्रिंटेड फॉर्ममध्ये सुद्धा व्हॉट्सॲप ग्रुपवरती शेअर होतील. म्हणजे काही काळानंतर मुलं येतील आणि ती गाणी म्हणायला लागतील तर तुम्हाला त्या माहिती असू दे की नक्की काय मुलं म्हणत आहेत. एखादा शब्द चुकीचा म्हणत असतील तर तुम्ही त्यांना घरी हेल्प करू शकता. याच्यासाठी रेफरन्ससाठी या सर्व गोष्टी तुम्हाला व्हॉट्सॲपवरती शेअर केल्या जातील. सो उद्यापासून मुलांना वेळेवर पाठवा, निश्चिंत राहा आणि मुलांच्या मागे लागू नका. पहिल्या दिवसापासून घरी आल्यावर की काय केलं आहे, आज काय केलं शाळेत सांगत. मुलांना थोडासा वेळ द्या. आपण ते घरी आल्यानंतर सांगतील की त्यांनी शाळेत काय काय केले. रोजच्या रोज फोटो टाकणे, व्हिडिओ टाकणे या गोष्टी आम्ही करत नाही. पण आठवड्याला किंवा 15 दिवसांना शाळेमध्ये काय काय झालं आहे हे मुलांनी जर सांगितलं नसेल तर पालकांना माहिती व्हावं याच्यासाठी काही छोटे छोटे व्हिडिओ हे व्हॉट्सॲपवरती, यूट्यूबवरती शेअर केले जातील. ऑलरेडी शाळेचं यूट्यूब चॅनल आहे, त्याच्यावरती काही आधीच्या वर्षांमधले व्हिडिओज किंवा गॅदरिंगच्या काही छोट्या क्लिप्स या अपलोड केलेल्या असतील त्या तुम्ही नक्की बघू शकता. ही गाणी मुलं म्हणणारच आहेत परत येऊन, पण तुझं कसं पाठ झालं नाही आणि त्याचं दुसऱ्याचं कसं पाठ झालं नाही, मग तू कसं म्हणत नाही असं प्लीज मुलांना म्हणू नका. गिव्ह देम देअर, लेट देम टेक देअर ओन टाईम आणि ते करणार आहे.
कुठलंही मूल न लिहिता न वाचता राहणार नाही. फक्त ते आत्ता का 2 दिवसांनी का 4 दिवसांनी. आणि हा प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलमधला फरक असतो. आज आपल्याला सुद्धा इथे एखादं एम्ब्रॉयडरीचं किंवा कुकिंगचं काही सांगितलं आणि करा म्हणून सांगितलं तर मला लागणारा वेळ आणि तुमच्यापैकी काही जणांना लागणारा वेळ ह्याच्यामध्ये फरक असणार आहे. त्याच्यामध्ये ते कम्पॅरिझन आपण नको करायला. याच्यावरची वेगवेगळ्या गोष्टी ह्या छोट्या छोट्या वर्कशॉप्समधून तुमच्यापर्यंत पोहोचतील की मुलांशी कसं वागायचं, मुलांचा ब्रेन कसा असतो, तो कसा शिकतो हे जर मला कळलं तर मी त्याला शिकायला मदत कशी करू शकेल. मुलांना कुठल्या प्रकारचे स्ट्रेस असतात, ते स्ट्रेस येऊ नयेत म्हणून आपण काय करू शकतो का? कारण की जेव्हा जेव्हा मुलांना कन्फ्यूज होतात, स्ट्रेस होतो, या ह्याच्यामध्ये त्यांची ब्रेनची एनर्जी खूप वाया जाते. तर ती आपण चांगल्या गोष्टीसाठी कशी वापरू शकू या पद्धतीनं, किंवा मुलांचा अभ्यास तुम्ही कसा घ्यायला पाहिजे किंवा कसा घेतला तर मुलांना आवडेल, याच्यामध्ये सुद्धा प्रत्येक वेगळं असतं. थोडे डेव्हिएशन्स तुम्हाला तुमच्या मुलाप्रमाणे करावे लागतात. पण ओव्हरऑल एक काय केलं म्हणजे आपण मुलांच्या या कपॅसिटीज ज्या काही आहेत त्या चांगल्या तऱ्हेने वापरू शकू. याच्यासाठी इथे जसं टीचर्सना ट्रेनिंग दिलं जातं तसं पेरेंट्ससाठी सुद्धा ही वर्कशॉप्स घेतली जाते. आणि या सगळ्या ह्याच्यामधून आपण आपल्या मुलांचं शिक्षण हे जे आहे हे आनंददायी करूया. जास्तीत जास्त इथे प्ले मेथड या सगळ्या गोष्टी मुलांपर्यंत जातात. मुलांना कळतही नाही किंवा पेरेंट्सलाही कळत नाही की अरे आपल्या मुलाला ॲडिशन येते आहे, सबट्रॅक्शन येते आहे. फक्त ते त्यांना लिहिता येत नाही पण करता येत आहे. ज्यावेळी त्यांची मोटर स्किल्स डेव्हलप होतील आणि त्या रेडी टू राईट, दे कॅन इमिजिएटली राईट इट डाऊन. सो या सर्व गोष्टी गमतीजमतीतून मग त्या सायन्स कन्सेप्टचं सुद्धा आहेत, मॅथ्सचं सुद्धा आहेत, लँग्वेज कन्सेप्टचं सुद्धा आहेत. या सर्व जे मटेरियल आम्ही तयार करतो त्याच्यातून मुलांना अतिशय सोप्या आणि सहज पद्धतीनं ते पोहोचतं. फक्त ही मुलं इतकी छोटी असतात की त्यांना अजून सगळं बोलता पण येत नसतं, मांडता पण येत नसतं आपल्याला जे काय मिळायचं आहे ते. तर ते येईपर्यंतचा त्यांचा जो काही वेळ आहे तो त्यांना द्या. ते या सर्व गोष्टी स्मूथली करते. We team AMF wish you all the best.